हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी भारत बापू सावळवाडे, लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित श्रीमती अक्काताई नानानेजे हायस्कूल दत्तवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या ठिकाणी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या भारत सावळवाडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचे स्वागत करतो. आणि आज आपण इयत्ता 9वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील प्रकरण क्रमांक 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी किंवा धाराविद्युत यामधील रेझिस्टर्स इन पॅरलल कनेक्शन म्हणजे रोधांची समांतर जोडणी कशी असते, त्यामधील रोधांच्या बाबतीमध्ये काय घडतं, विद्युतधारेच्या बाबतीमध्ये काय घडतं, हे सर्व आपण समजून घेणार आहोत. पाहूयात आपण प्रेझेंटेशन. सो हियर the resistors are connected in parallel connection. First of all, I will try to explain how the connection is made and then we will go further. मित्रांनो, या ठिकाणी विद्युतधारेचा स्रोत आहे. या विद्युतधारेच्या स्रोताच्या धनटोकापासून ॲमीटरच्या धनटोकापर्यंत एक वायर जोडलेली आहे आणि ॲमीटरच्या ऋणटोकापासून जोडलेली वायर इथं या रोधांच्या समांतर जोडणीच्या सिस्टीममध्ये आणलेली आहे आणि तिकडून पुन्हा तीच वायर ऋणटोकाला आणून जोडलेली आहे. म्हणजे धनटोकाचं कनेक्शन धनटोकाशी आणि ऋणटोकाचं कनेक्शन ऋणटोकाशी, ही सिस्टीम आपण नेहमी लक्षात ठेवायची आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी या परिपथामध्ये बिंदू C जो आहे, या बिंदू C आणि बिंदू D या दोन बिंदूंच्या दरम्यान 3 रेझिस्टन्सेस म्हणजे 3 रोध R1, R2 आणि R3 हे समांतर जोडणीमध्ये जोडलेले आहेत. आणि प्रत्येक रोधातून किती विद्युतधारा जाते हे मोजण्यासाठी या ठिकाणी आणखी 3 ॲमीटर्स बसवलेले आहेत की हे या रोधांच्या एकसर जोडणीमध्ये जोडायचे आहेत. आणि या ठिकाणी संपूर्ण C आणि D ही जी काही सिस्टीम आहे, या सिस्टीमच्या समांतर जोडणीमध्ये एक व्होल्टमीटर जोडायचं आहे. म्हणजे एकूण विभवांतर आपल्याला या ठिकाणी समजणार आहे. सो हियर ए इलेक्ट्रिक सोर्स इज देअर and through the plug key the positive terminal of this electric source is connected to the positive terminal of the ammeter and the negative terminal in turn is connected towards the negative terminal of the electric source. Then again here across CD 3 resistors namely R1, R2 and R3 are connected parallel to each others. That means each one is connected across CD. Okay, and from this CD a voltmeter is connected. That means it will measure the potential difference across point C and point D. And here to measure the current passing through each and every individual resistance, an ammeter is connected across each of the resistor. Here one ammeter is connected which will measure the current passing through R1. Another ammeter will measure the current passing through R2 and third ammeter will measure the current passing through R3. And then we will get the information like this. The total current passing through the circuit will be equal to I1 plus I2 plus I3. म्हणजे आपल्याला रीडिंग असं मिळणार आहे की प्रत्येक रोधातून जाणारी जी विद्युतधारा आहे त्या सर्वांची आपण बेरीज केली तर ती एकूण विद्युतधारे इतकी येणार आहे. नाउ लेट RP, P means parallel connection, be the effective resistance between C and D. Then according to Ohm's law, what the Ohm's law states here, I is equal to V by RP, or we can also consider R is equal to V by I, and then its modification is done here like this, I is equal to V divided by RP, because here resistances are connected in parallel connection, therefore it is considered as RP. Likewise, if I1 is the current passing through the first resistor, then I1 is equal to V by R1, again I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. Now substituting these values in equation number 1
which is seen in the previous slide, then we will get I is equal to I1 plus I2 plus I3. Therefore, now V by Rp is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Now, here we can take V as a common factor and it is taken aside. Therefore, V which is present to the LHS and V which is present to the RHS will get cancelled, and therefore we will get 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. म्हणजे या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊया की संपूर्ण परिपथामधून जाणारी जी विद्युतधारा आहे ती प्रत्येक रोधातून जाणारी विद्युतधारा जी आहे त्या सर्वांची बेरीज केली तर तितकी येत असते. आणि म्हणून यापूर्वीचं सूत्र आपण बघितलंय, I बरोबर I1 अधिक I2 अधिक I3. मग त्याच सर्व किमती आपण आता या ठिकाणी घालू. म्हणजे I च्या ठिकाणी V बाय Rp, I1 च्या ठिकाणी V छेद R1, I2 च्या ठिकाणी V छेद R2 आणि I3 च्या ठिकाणी V छेद R3. हे आपण जर ठेवले तर या ठिकाणी आपल्याला समीकरणाच्या उजव्या बाजूला V सामायिक घटक म्हणून बाजूला काढता येतो. तो बाजूला काढल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, समीकरणाच्या डाव्या बाजूचं V आणि उजव्या बाजूचं V हे दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल करून टाकतील, त्यांचा भाग जाईल, त्यामुळे ते निघून जातील. आणि मग शिल्लक काय राहतं, 1 छेद Rp बरोबर 1 छेद R1 अधिक 1 छेद R2 अधिक 1 छेद R3. अशा प्रकारची राशी किंवा अशा प्रकारचं सूत्र आपल्याला मिळाल्यानंतर याचाच अर्थ असा झाला की जर 3 रेजिस्टन्सेस या ठिकाणी आपण जर मांडले असतील तर हे सूत्र मिळतं. जर n इतके रेजिस्टन्सेस मांडले किंवा n इतके रेजिस्टर्स अशाच पद्धतीनं जोडले समांतर जोडणीमध्ये तर त्यांचा परिणामी रोध, त्यांचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आपल्याला पुढील सूत्रानं मिळवता येईल. 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dash 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 plus 1 by Rn. म्हणजे रोधांच्या व्यस्तांकांची बेरीज ही त्या परिणामी रोधाची व्यस्तांक असणार आहे. Even if any one of the several bulbs connected in parallel becomes non-functional because of some damage to its filament or circuit is broken at that particular bulb only, then that bulb will not glow but other bulbs will glow or they will light up because the rest of the current is passing through all these bulbs but only one circuit is broken down. Okay. Even several bulbs are connected in parallel, they emit the same amount of light as when they are connected individually in the circuit. म्हणजे विद्युत परिपथामध्ये जर एकच बल्ब जोडलेला असेल तर तेव्हा जितका प्रकाश तो बल्ब देणार तितकाच प्रकाश तो समांतर जोडणीमध्ये जोडलेला असताना सुद्धा देणार आहे. While bulbs connected in series emit less light than when connected individually. परंतु जर एकसर जोडणीमध्ये बल्ब जोडले असतील तर ते मात्र प्रकाश कमी देणार आहेत, कारण एकसर जोडणीमध्ये रोधांची बेरीज होते, परंतु समांतर जोडणीमध्ये मात्र रोधांची बेरीज न होता या ठिकाणी त्यांच्या व्यस्तांकांची बेरीज ही त्या परिणामी रोधाच्या व्यस्तांका इतकी येणार आहे आणि त्यामुळं समांतर जोडणीमध्ये परिणामी रोधाचं प्रमाण कमी होतं. If the number of resistors are connected in parallel, what happens? See here, the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverses of individual resistances. आतापर्यंत काही वेळेला सांगितलेलं आहे की परिणामी रोधाचा व्यस्तांक हा प्रत्येक रोधाच्या व्यस्तांच्या बेरजे इतका असणार आहे. The current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance and the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through the individual resistors. That means I is equal to I1 plus I2 plus I3. म्हणजे एकूण जी विद्युतधारा वाहणार आहे ती एकूण विद्युतधारा प्रत्येक रोधातून जाणाऱ्या विद्युतधारेची बेरीज झाल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे. The potential difference across the end of all resistors is same. प्रत्येक रोधाच्या अक्रॉस किंवा प्रत्येक रोधाच्या समांतर जोडणीमध्ये जर एक व्होल्टमीटर जोडला म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स जर आपण मोजायचं ठरवलं, विभवांतर मोजायचं ठरवलं तर ते प्रत्येक ठिकाणी समानच असेल.
The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. म्हणजे परिणामी रोध जो काही असेल, हा परिणामी रोध हा प्रत्येक एक सुट्टा रोध जर आपण विचारात घेतला तर त्याचा जितका रोध असणार त्यापेक्षा परिणामी रोधाचं मूल्य कमी असणार आहे. दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेझिस्टन्स इन दी सर्किट. आणि त्यामुळं समांतर जोडणी ही सिस्टीम कुठं वापरायची आहे की ज्या ठिकाणी आपल्याला परिपथामधील रोध कमी करायचा असेल त्या ठिकाणी आपल्याला समांतर जोडणी करायची आहे. नाउ हाऊ दी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स आर मेड. घरगुती वापराची जी काही वैद्युत उपकरणं जी जोडलेली असतात घरामध्ये यांची मांडणी कशी करायची आहे, यांची जोडणी कशी करतात हे थोडंसं आपण समजून घेऊया. The electricity in our homes is brought through a main conducting cable either from the electric pole or from underground cables. वेगवेगळ्या पद्धतीनं खांबांच्यावरून आलेली वीज किंवा अंडरग्राऊंड पद्धतीनं आता नवीन सिस्टीमप्रमाणे आलेल्या ज्या केबल्स असतील त्यांच्यातून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करायची आहे. युजली देर आर 3 वायर्स इन द केबल. वन इज द लाईव्ह वायर विच ब्रिंग्स द करंट. इट्स इन्सुलेशन इज ऑफ रेड और ब्राउन इन कलर. The other wire is called as neutral wire through which the current returns, म्हणजे बॅक जातो, म्हणजे एकातून करंट येणार दुसऱ्यातून करंट येणार नाही परंतु सर्किट पूर्ण करण्यासाठी ते दुसरं जोडावं लागणार आहे. इट इज ब्ल्यू और ब्लॅक. इन इंडिया द व्होल्टेज डिफरन्स बिटवीन द लाईव्ह अँड न्यूट्रल वायर्स इज अबाउट 220 व्होल्ट्स. बोथ दीज वायर्स आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू ए फ्यूज. आता या ठिकाणी ही जी काही लाईव्ह आणि न्यूट्रल वायर्स आहेत हे लाईव्ह आणि न्यूट्रल वायर्स हे फ्यूजच्या माध्यमातून कनेक्ट केलेले असतात किंवा जोडलेले असतात. थ्रू ए मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू ऑल द कंडक्टिंग वायर्स इनसाइड द होम सो ॲज टू प्रोव्हाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एव्हरी रूम. आणि मग हे अनेक काही डिव्हायसेस वापरून स्विचेस वापरून जे वायर्स कनेक्ट आपण घरामध्ये करत असतो ते प्रत्येक रूममध्ये किंवा प्रत्येक उपकरणासाठी त्यातून समांतर जोडणी पद्धतीनं म्हणजे पॅरलल कनेक्शन पद्धतीनं ते प्रत्येक गॅजेटसाठी प्रोव्हाइड केलेले असतात. द डिफरंट अप्लायन्सेस आर कनेक्टेड इन पॅरलल अँड द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस एव्हरी अप्लायन्स इज द सेम. द थर्ड वायर इज कॉल्ड द अर्थ वायर or earthing wire and is of yellow or green color. This is connected to a metal plate buried deep underground near the house and is for safety purpose. आणि ही जी अर्थिंगची जी वायर आहे ही अर्थिंगची वायर प्रत्येक सॉकेटमध्ये असणारं जे काही एक सगळ्यात वरचं सॉकेट असतं आणि खाली समांतर अशा 2 सॉकेट्स असतात. खालील जे समांतर 2 सॉकेट्स असतात त्यामध्ये एक लाईव्हची असते दुसरी न्यूट्रलची असते आणि तिसरी जी आहे वर असलेली ती अर्थिंगची वायर आहे. तिथं काय कनेक्ट केलं जातं एखाद्या डिव्हाइसच्या बॉडीपासून म्हणजे त्याच्या बाहेरचं जे कवर असतं त्यापासून ती वायर काढलेली असते आणि ती तिथं कनेक्ट केलेली असते. अशा प्रकारचं जे कनेक्शन आहे हे कनेक्शन सगळ्या संपूर्ण घरभरामधल्या सगळ्या त्या वरच्या ज्या सॉकेट असतो त्यातून कलेक्ट करतात आणि ती त्या अर्थिंग वायरला जोडतात. म्हणजे एखाद्या वेळेला एखाद्या डिव्हाइसमधून असा करंट बॉडीतून जर जात असेल तर तो अर्थिंगच्या माध्यमातून जमिनीपर्यंत नेऊन पोचवला जात असतो आणि तिकडं ती विद्युतधारा चटकन जात असते. त्यामुळं आपल्याला म्हणजे किंवा हँडल करणाऱ्या व्यक्तीला शॉक बसणार नाही म्हणजे विजेचा धक्का बसणार नाही. मित्रांनो, माझं हे मार्गदर्शन जर आपल्याला आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा. उपयुक्त वाटलं असेल तर इतरांसाठी जरूर शेअर करा आणि माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. धन्यवाद.